Okay, good afternoon and a warm welcome to all our invitees. Today we are honored to listen to an eminent speaker of our times, Dr. A.P. Jayaraman, to enlighten us on the topic STEM education for children, the role of parents in that. So parents and teachers are the two pillars who shape the future of the next generation. So during his speech, Sir will be asking us some questions to get the opinion of the participants on the topic. So we will be using the tool menti.com to answer the quiz questions. So let us now see how the questions can be answered using menti.com. So I'll request the participants to log into the site menti.com. If you can log into the site menti.com, you will be seeing a screen like this. You will be asked for a code over there. By default, it is shown as 123456. So if you have logged into menti.com, you can type in the code 555, it is 555 9928. This is just to show you how it works. Just type in the code 555 9928. And then you can click submit. If you have any problem, you can type in the chat box. Can you hear me? Have you submitted? The code you have to use is are you getting some questions? Yes, I've got the answers. I'll share the screen. I think you are getting the question. What are the online tools that you have studied during lockdown? I'll share my screen to show you the answers. See, these are the answers that you have got, that you have typed. What are the online tools you learned since lockdown? This is just for an example. During the session, sir will be giving you new questions
which you have to answer in a similar way. So this is one method of getting the answers. What all you have typed will be displayed in this format over here. Okay, so the simple thing is you have to just keep menti.com ready. When sir gives you a question, you will be given a code. You have to type the code in there and we'll show you your answers. You're not specifically your answer. It might be the percentage of students or participants who have opted for a particular answer that can be shown. So this is a brief introduction of how you are going to use menti.com. We'll explain this again while the class is going on. So those who are familiar now can use this. We'll start the session exactly at 3 o'clock. ഓരോ വീടും ഓരോ വിദ്യാലയമാണ്. മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകരും.
എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് IEEE റീജിയൻ 10 എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്ന സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്സ് പഠനം കുട്ടികൾക്കായി, അതിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്ക് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അഭയവും ശക്തിയും. ദൈവഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ യോഗം ആരംഭിക്കാം. ആദ്യമായി സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനും ഈ പരിപാടിയുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനുമായി അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ബേസിക് സ്കിൽസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ വിഭാഗം ഡീൻ റെവറൻഡ് ജെയിംസ് എലിഞ്ഞിപ്പുറം അച്ഛനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ പുതിയൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്സ് ഇവ എങ്ങനെയാണ് ആധുനിക രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് IEEEയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക. കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ മോഡൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പലരും പഠിക്കുവാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടായി. അതുകൂടാതെ ശാസ്ത്ര പഠനം IEEE എന്ന സംഘടന, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ആ സംഘടന പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ വിജ്ഞാനം കൈമാറുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവസരമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിൽ അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനും ഏറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗം അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് IEEEയുടെ കേരള സെഷന്റെ ട്രഷറർ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബിജു കെ, പ്രൊഫസർ, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാർ ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് EC വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ തെരേസ് യമുന മഹേഷും ഒപ്പം മറ്റ് അധ്യാപകരും HOD സതീഷ് കുമാർ സാറും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമാണ്. അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ സവിശേഷമായി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി എനിക്ക് സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയും റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമായ ജയറാമൻ സാറിനാണ്. സാറിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രത്തിൽ PhD എടുത്തു. അതിനുശേഷം മാനേജ്മെന്റിൽ PGDM പാസ്സായി. ന്യൂക്ലിയർ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം സയൻസ് വിദ്യാഭ്യാസം പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ സയന്റിഫിക് ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. 2 പൊഖ്റാൻ സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു 40 വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം ആണവോർജ വകുപ്പിന്റെ നിരവധി വിഭാഗങ്ങളിലും ഡിവിഷനുകളുമായി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. തന്റെ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയും അവിടെ ഗ്രിഫിത്ത് സർവകലാശാലയിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫസറായി ജോലി നോക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ പ്രൊഫസർ മാർക്ക് നൊവാക്കി സ്ഥാപിച്ച ചിന്താ സ്കൂളായ സിംഗപ്പൂരിലെ ലോജിക് മിൽസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമിയുടെ ഉപദേശകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, കരിയർ മാർഗനിർദ്ദേശം
എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ലേബർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപദേശകനാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മുൻ ചെയർമാനായ അദ്ദേഹം നിരവധി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെയും ബി സ്കൂളുകളുടെയും അതിഥി ഫാക്കൽറ്റി കൂടിയാണ്. USA, UK, ചൈന, കൊറിയ, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ, ബ്രസീൽ, മലേഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ്, സയൻസ് വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സയൻസ് പോപ്പുലറൈസേഷനായി പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പർനിക്കസ് അവാർഡും സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിരവധി ദേശീയ സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം. 20 സയൻസ് പുസ്തകങ്ങളുടെയും 5000-ലധികം സയൻസ് ലേഖനങ്ങളുടെയും രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് നോളജ്, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻസ് സയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ വിപുലമായ ഒരു പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ലാസ് നയിക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം സാറിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം നിരവധി അധ്യാപകരും ഏതാനും മാതാപിതാക്കളും എല്ലാം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്സ് പഠനം കുട്ടികൾക്കായി മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്ക്. ഒപ്പം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ 2 പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്, മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും. അപ്പൊ ഈ 2 കൂട്ടരും ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സാറ് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടെ ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി IEEE കേരള സെക്ഷന്റെ ട്രഷററും മൂന്നാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ ബിജു കെ അവർകളെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ജെയിംസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ AP ജയരാഘവൻ സർ, ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ തെരേസ, മറ്റ് ഈ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റീച്ചിങ് ലോക്കൽസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം IEEE എന്നുള്ള സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. IEEE എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയാണ്. IEEE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഇത് ലോകത്താകമാനമായി 4 ലക്ഷത്തിൽ പരം അംഗങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്ത് ഈ IEEE ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി IEEE 10 റീജിയനായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീജിയൻ 1 to റീജിയൻ 10. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ, ഏഷ്യ പസഫിക് ഏരിയ എല്ലാം റീജിയൻ 10 എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. IEEE കേരള സെക്ഷൻ, ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം 9 സെക്ഷനുകളുണ്ട് IEEEക്ക്. IEEE സെക്ഷൻ, IEEE നിരവധി സെക്ഷനുകളുണ്ട്, സബ് സെക്ഷനുകളുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം 9 സെക്ഷൻ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ IEEE കേരള സെക്ഷൻ. ഇന്ത്യയിലുള്ള 9 സെക്ഷനുകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് IEEE ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. IEEE കേരള സെക്ഷനിൽ മാത്രമായി 10,000-ൽ പരം അംഗങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ IEEE കേരള സെക്ഷൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 3ാമത്തെ സെക്ഷനാണ്. ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും 3ാമത്തെ സെക്ഷനാണ്. അതുപോലെ IEEE കേരള സെക്ഷൻ അതിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IEEE കേരള സെക്ഷനിലെ 10,000-ൽ പരം അംഗങ്ങളിൽ ഏകദേശം 80% കൂടുതൽ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പേഴ്സാണ്, കുട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IEEE കേരള സെക്ഷൻ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്തിനുമായി നിരവധി പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം, ഈ റീച്ചിങ് ലോക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, IEEE എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ സംഘടന ആയതുകൊണ്ട്
ഒരുപക്ഷെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാധാരണക്കാർക്കോ IEEE എന്ന സംഘടനയെ പറ്റി വലിയ അറിവുണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഈ റീച്ചിങ് ലോക്കൽസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ ഈ IEEE എന്ന സംഘടനയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പറ്റി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും ഇതിനകത്തൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം IEEE നിരവധി ബോർഡുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബോർഡാണ് IEEE എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോർഡ്, EAB ബോർഡ്. എന്നിട്ട് ഈ EABയുടെ കീഴിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ EABയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം. കാരണം ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ്. എന്നിട്ട് EABയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. EABയും നമ്മുടെ റീജിയൻ 10ഉമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ആർട്ടക്, ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യ പസഫിക് റീജിയനിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതിന്റെ പരമപ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ IEEE പറ്റി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അന്നേരം അങ്ങനെ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ IEEEയുടെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സംഘടന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷാണ്. ബട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ പ്രോഗ്രാം അതാത് തദ്ദേശീയമായ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ വേണം നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിലേ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം, ഈ റീച്ചിങ് ലോക്കൽസ് എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഇതിന്റെ കീഴിൽ വിവിധതരം പ്രോഗ്രാമുകൾ എൻവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം അതാത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തമിഴിൽ, കർണാടകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കന്നഡയിൽ, അതാത് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് IEEE കൃത്യമായി ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ STEM, സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ, ഇത് വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഈ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് എങ്ങനെ അല്ല സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി അവബോധം വളർത്തുകയും അവർ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലേക്ക് അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുക. അന്നേരം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ IEEE സ്റ്റുഡന്റ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഡോക്ടർ തെരേസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു, വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തീർച്ചയായും ഈ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായ ജയരാമൻ സാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ ഫാദർ വായിക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായും നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ഇത്തരം ഇനിഷ്യേറ്റീവുകൾക്ക് IEEE കേരള സെക്ഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വ്യക്തിപരമായി എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ബിജു സാറിന്റെ ഹൃദ്യമായ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് പഠനം കുട്ടികൾക്കായി അതിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായി STEAM അക്കാദമി പ്രസിഡന്റും NCSC ചെയർമാനും സർവോപരി ഒരു ന്യൂക്ലിയർ സയന്റിസ്റ്റുമായ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഡോക്ടർ AP ജയരാമൻ അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുമോ? ഉണ്ട് സാർ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം തരുമോ? സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ചെയ്യാം സാർ. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം സാർ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. സന്തോഷം. ആദ്യമായി എന്നെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസ്, പ്രൊഫസർ ബിജു, പ്രൊഫസർ തെരേസ യമുന മഹേഷ്, I am grateful to all of you for allowing me to enter here with this screen. IEEEയുടെ മഹത്തായ ഐതിഹാസികമായ
ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്. പ്രൊഫസർ ബിജു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു, ലോകത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്മാരുടെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ സംഘടനയാണ് IEEE എന്ന്. മഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്ര സംഘടന സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക, ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക, അത് അതിമഹത്തായ ഒരു കാര്യം. പ്രത്യേകിച്ചും വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ, കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും പൊട്ടിപ്പെരുകുന്ന സമയത്ത് വിദഗ്ധന്മാർ നമ്മോട് സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ, പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ, ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ പറയുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. IEEEക്ക് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു ചുറ്റുവട്ട പരിപാടിയായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. കാരണം ഇപ്പോൾ അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അതൊരു വൃത്തകേന്ദ്രമാക്കി എടുക്കുക, അതിനു ചുറ്റും ആ വ്യാസത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക, ഒരു പരിധി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല ഒരു അറിവ് കിട്ടും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സംഭവം. പക്ഷേ ഞാനെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതം. ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ക്ഷണം കിട്ടിയാൽ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു ദൗർബല്യമാണ്. ഉടൻ അതങ്ങ് പോയി ഏൽക്കും. പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ആ കടമയുടെ പ്രാധാന്യം, അതിൻ്റെ എത്ര വിഷമം പിടിച്ച ഒരു സംഗമമാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ IEEEയുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നോക്കി എന്താണ് ഇതിന് എനിക്കുള്ള അർഹത, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അനർഹതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം, അധ്യാപകരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി. ഞാൻ ഒരു രക്ഷിതാവാണ്, ഒരു അച്ഛനാണ്, ഒരു മുത്തശ്ശനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ STEM, സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്സ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? 1. ഒരു മുത്തച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് രണ്ടാം തലമുറയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് 2 കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം വന്നത്. ഇത് എന്നെ സ്വയം സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ, ഞാനിവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു അമ്ല പരീക്ഷണം ഞാൻ സ്വയം നടത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി, എനിക്കൊരു മകളുണ്ട്. അപ്പോൾ മകളെ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ആവിഷ്കൃത എന്നോ അല്ല പറയുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ജിജ്ഞാസയുടെ, കൗതുകത്തിൻ്റെ, ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ ഉള്ളി തൊളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പണി. ഓരോ തുലിയായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും, വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും, ഏത് മാർഗമായാലും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ ശാസ്ത്ര അഭിരുചി വളർത്തി. പിന്നീട് അവൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബോംബെയിൽ ഒരു VJTI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പൈതൃകം, ഫസ്റ്റ് തലമുറയ്ക്ക് അത് ഏതാണ്ട് വിജയകരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തൃപ്തികരമായിട്ട് നിർവഹിച്ച ശേഷം രണ്ടാം തലമുറയിലേക്ക്, ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റേ തലമുറയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോഗ് സൈക്കിളിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റാണുള്ളത്. എന്നാലും നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മകളുടെ മകനെ പഠിപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്കും എടുക്കാം. ശരി, അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് എടുത്ത് ഇമ്പീരിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പാസ്സായി. ഇപ്പോൾ അവിടെ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു തലമുറയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ തലമുറയെ ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറായിട്ടും പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യപത്രത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. 1. 2, രക്ഷാകർത്താക്കളോട് പറയാനുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊന്നാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ടെക്നോളജി, ഇന്നൊവേഷൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ശാസ്ത്രീയമായ മനോഭാവം, ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതിന് ഉത്തരം നോക്കുക,
ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക, ആ ഉത്തരം തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടാൽ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ ഒരു തുറന്ന മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട്, അടഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടി അല്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക്, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവരോട് AX² + BX + C = 0 എന്നതിൻ്റെ നിർദ്ധരണികൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നാലോചിച്ചു, ഈ അമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് വളരെ മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്തും പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര സാഹിത്യകാരനുമായ പ്രൊഫസർ S. ശിവദാസ് ഇവിടെ വന്ന് രക്ഷിതാക്കളെ 3 പ്രാവശ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് രാവിലെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പ്രവേശനം കിട്ടിയ, നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പ്രവേശനം കിട്ടിയ ആദ്യ കൊല്ലത്തെ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു പാരമ്പര്യം ഈ കോളേജിന്, അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു സംബോധനയ്ക്ക് അവരെ വിധേയമാക്കി. അതായത് ആ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ പോരാ, അത് ഉടനീളം പോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ശിവദാസിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ മിടുമിടുക്കരാക്കാം എന്ന് തനി മലയാളത്തിൽ വളരെ നല്ല ലളിതമധുരമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളിൽ ചിലർ വായിച്ചു കാണും, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നും രസകരമായി. പിന്നെ ഞാനും അദ്ദേഹവും കൂടി ചേർന്ന് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഐഡിയൽ പാരന്റിങ് ഓർ സയന്റിഫിക് പാരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ 210 നിർവചനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. 210 നിർവചനങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം അറിയുമോ ചോദിച്ചാൽ അതില്ല, അത് സംഗതി വേറെ. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വളരെ ലളിതമായിട്ട്, ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു നിർവചനം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിപ്രതിഭാശാലിയായ, നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ, ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയ മഹാനായ ഒരു ദാർശനികനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് സർ ബർട്രൻഡ് ആർതർ വില്യം റസൽ, ഫെല്ലോ ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി, നൊബൽ ലോറേറ്റ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുമുള്ള കഴിവാണ് ശാസ്ത്രം. അത് വളരെ രസമാണ്. കാര്യങ്ങൾ അറിയുക, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അറിയും ചെയ്യലും, അറിവും ചെയ്യലും, ഇങ്ങനെ 2 ക്രിയാപദങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത്. സയൻസ് എനേബിൾസ് us to know things and to do things. അറിയുക, ചെയ്യുക. ഈ അറിയുക, ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ക്രിയാപദങ്ങളുടെ പിന്നിലേക്കൊന്ന് നമ്മൾ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഈ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം, നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ ഈ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. 2, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അറിവില്ല. അപ്പോൾ അറിയാതെ ചെയ്യുക, ചെയ്യാതെ അറിയുക, ഇത് 2 ശാസ്ത്രാഭാസങ്ങളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പലതും അറിയാം. അരി ഉഴുന്നും വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് കുതിർന്ന് അരച്ചാൽ മാവ് ഉണ്ടാവും, ആ മാവ് പരത്തിയാൽ ദോശ ഉണ്ടാവും. ഐ നോ ദാറ്റ്, എനിക്കതറിയാം. ഐ നോ ദാറ്റ്, എനിക്കതറിയാം. പക്ഷേ ഐ നോ ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയോ? ദോശക്കല്ല് വെച്ച് ചൂടാക്കി അത് തക്ക താപനിലയിലെത്തുമ്പോൾ അതിൽ മാവൊഴിച്ച് വട്ടത്തിൽ വീശി ദോശ ഉണ്ടാക്കി പുറത്തെടുക്കുവാനുള്ള നോഹൗ, ആ കഴിവ്, ആ ചെയ്യൽ പലപ്പോഴും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അറിവും ചെയ്യലും, നോയിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള സമഞ്ജസമായ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കലാണ് ശാസ്ത്രം. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിയുക, അങ്ങനെ അറിവും ചെയ്യലും കൂടി, നോയിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ആണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബൃഹത്തായ ഒരു ലോകത്തെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബർട്രൻഡ് റസൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബർട്രൻഡ് റസൽ പറഞ്ഞതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രൊഫസേഴ്സിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ഞാൻ അടക്കമുള്ള പ്രൊഫസർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ഏറ്റവും ലളിതമായ കാര്യങ്ങളെ അതിസങ്കീർണമായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും അതീവ സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങളെ അതിലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഉദരനിമിത്തം ഉപജീവനമാർക്കും പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ ലളിത കാര്യങ്ങളെ വളരെ സങ്കീർണമായി അവതരിപ്പിക്കും. അത് ഒരു ബൗദ്ധിക നാടകം അഭിനയിക്കലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് സാരമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്താണ് ചെയ്യണത്?
ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊരു നിർവചനം ഇതാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശാസ്ത്രം. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ മാമൂൽ വിവരം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അളക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. നമുക്ക് അളക്കാനറിയാം. നിങ്ങളുടെ തൂക്കം എത്ര? 75 കിലോ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചു? 2 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചു? 1 കിലോഗ്രാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു അളവുണ്ടാവും. മെഷർമെന്റ്. സയൻസ് ഈസ് മെഷർമെന്റ്. ജീവിതം തന്നെ ഒരു മാപനമാണ്. അത് പുരുഷന്മാരെ. അപ്പോൾ അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അളക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ആറ്റിൽ തൂകിലും അളന്ന് തൂക്കണമെന്ന്. കടലിൽ കൊണ്ടേ കലക്കി ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ലിറ്ററാണ് ഒഴിച്ച് എത്ര കിലോ ലിറ്ററാണ് എന്ന് അറിയണം. അതായത് ഈ അളവ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്കിപ്പോഴത്തെ കാണാം, ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ 7 ഏകകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ താപനില, മീറ്റർ, ആംപിയർ, സെക്കൻഡ്, മോള്, കിലോഗ്രാം, കാൻഡല, ഇങ്ങനെ ഈ 7 കാര്യങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അളക്കാൻ നമുക്ക് 7 അളവുകോലുകളാണ്. അപ്പോൾ അളവുകോൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നു. ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം. പിന്നെ എല്ലാ അധ്യാപകരും, മഹത്തായ അധ്യാപകരെല്ലാം അടുത്ത തലമുറയെ വളർത്തിയെടുത്തു. ഭാവിയെ വളർത്തിയെടുക്കലാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ ഈ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതാണ് സോക്രട്ടീസ് ഒരിക്കൽ പറയണ്ടായി, ഞാൻ ആരെയും പഠിപ്പിക്കാറില്ല, എനിക്ക് ആരെയും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല, എനിക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന കാര്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആലോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചിന്തയ്ക്ക് തീ കൊടുക്കുക. ആ ഒരു കഴിവാണ് ഒരു അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചിലർ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ മണ്ടയിൽ ഒരു വാക്വമാണ്, അതായത് ശൂന്യതയാണ്. എനിക്കിങ്ങനെ ബക്കറ്റിൽ കോരി ഒഴിക്കുന്ന പോലെ വിവരം കോരി അയക്കും, ടബുല രസ. അപ്പോൾ വിവരമില്ലാത്ത ഒരാള് അയാളുടെ തലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലിപ്പേട്ടിയാണ്, അതിലേക്ക് കുറെ വിവരം കുത്തി നിറയ്ക്കുക. അങ്ങനെയല്ല ഈ പഠിപ്പിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പരീക്ഷണം ന്യൂറോളജിയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഒരു എലിയെ പഠിപ്പിച്ചു. എലിയെ പഠിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ പോയി അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിലെത്തി ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുക്കലാണ് എൻ്റെ പണി. അതിങ്ങനെ ലാബിറിന്ത് എന്ന് പറയും, ഒരു വളരെ ദുർഘടമായ ഒരു വഴി കൂടെ പോകണം. അപ്പോൾ എലി ആ ദുർഘടം പിടിച്ച വഴി കൂടെ പോയി അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിലെത്തി പഠിച്ചു. ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ എലിയുടെ മസ്തിഷ്കരസം നിഷ്കർഷണം ചെയ്തെടുത്ത് വേറൊരു എലിയിൽ കുത്തിവെച്ചപ്പോൾ ആ എലിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു എലി ആർജിച്ച അറിവ് മറ്റേ എലിയിലേക്ക് നമുക്ക് രാസിക മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാം, രാസിക മാർഗം വഴി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരീക്ഷണം. പക്ഷെ അത് ഒരു എലിയെ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നശിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം, എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? പ്രത്യേകിച്ചും 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാർ പറഞ്ഞു ജോലി നിർത്തിപ്പോക്കോട്, പെൻഷൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 60-ാം വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ചിന്താശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നൊരു ശങ്കം. അപ്പം ഞാനൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ, ഒരു ഞരമ്പു വിജ്ഞാന വിദഗ്ധനെ പോയി കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊന്ന് കണ്ടെത്തണം. വളരെ രസകരമായി തോന്നി. ശരി, നമുക്കതിന് ഒരു വഴിയുണ്ട്. 2 ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നിൻ്റെ പേര് പെറ്റ് എന്നാണ്, പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രാഫി. അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് FMRI എന്നാണ്, ഫങ്ഷണൽ മാഗ്നറ്റിക് റിസണൻസ് ഇമേജിങ്. അതൊന്ന് ചെയ്തോളൂ. ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏതാണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റയൊക്കെ കിട്ടി. ആൽഫ, ബീറ്റ, തീറ്റ വേവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു. അവരുടെ ഉയരവും അളവും ഒക്കെ എടുത്തു. ഏതാണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിവരം കിട്ടി. ആ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് ദെർഫോർ ഐ ആം, കോജിറ്റോ എർഗോ സം എന്നാണ് വലിയൊരു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ റേനെ ഡേക്കാർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദെർഫോർ ഐ ആം, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച രൂപത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം. ആ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അധ്യാപകന്റെ പ്രാഥമികമായ ഏറ്റവും മൗലികമായ ധർമ്മം. ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രാഭിരുചി വളർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ എഞ്ചിനീയറോ ടെക്നോളജിസ്റ്റോ
ഗണിതജ്ഞനോ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളിൽ കൗതുകം വിസ്മയം വളർത്തിയാൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ച ഈ പടത്തിൽ അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു ആചാര്യൻ, ഒരു പ്രാചാര്യൻ, അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഫൈൻമാൻ, റിച്ചർഡ് ഫൈൻമാൻ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? നാം അത്ഭുതപ്പെടണം. എന്തുകൊണ്ട് 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 എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ വണ്ടർ വൈ, ഐ വണ്ടർ വൈ, ഐ വണ്ടർ വൈ, ഐ വണ്ടർ. ഈ വിസ്മയത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വിടാണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഭാഗം. രണ്ട്, ഈ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. അതിന് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ചോലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയണം. അതായത് ഒരാളുടെ ഉയരത്തിലെത്തിയ ഒരാളുടെ ചോലിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഞാൻ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരുടെ ചുമലിൽ നിന്നത് കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഗലീലിയോവിന്റെ ചുമലിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്ടന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം, വിജ്ഞാന പ്രപഞ്ചം, അതിന് സാധ്യമായത് അദ്ദേഹം ഗലീലിയോവിന്റെ ചുമലിൽ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഐഡിയൽ പാരന്റിങ് എന്ന ശിവദാസ് സാറും ഞാനും കൂടി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചിത്രം കാണാം. ഇവിടെ കാണാം, ഒരു അമ്മയുടെ ചുമലിൽ മകൾ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അമ്മ കണ്ണട വെച്ചതായി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ. അമ്മയ്ക്ക് വായിച്ച് കണ്ണിന് സ്വല്പം ക്ഷീണം തട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണട വെച്ചൊരു ചിത്രം ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു അമ്മയുടെ ചുമലിൽ ഇരിക്കുന്ന മകൾ, അതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടന്റെ ആ ഉൽപ്രേക്ഷയുടെ ഏറ്റവും സാർത്ഥകമായ പ്രതീകം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അവർ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിന്റെ മാസ്മരമായ ഒരു ലോകമാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് 2 ദിവസം മുമ്പാണ് മാർസിലെ ഇൻജുനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ടെക്നോളജി ഹൊറൈസൺസ്, വികസിക്കുന്ന സാങ്കേതിക ചക്രവാളം. അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു വെളിപാട് പോലെ വിജ്ഞാനം വരില്ല. അപ്പോൾ വിജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം അനുസ്യൂതമായ പുരോഗമനാത്മകമായ ഒരു പ്രയാണമാണ്. ഈ പ്രയാണം ശരിയാണ്, മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പോക്കാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ നിരക്ക്, അതിൻ്റെ വേഗത വളരെ കൂടിയിരിക്കും. അതായത് ഒരു മാസം ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഡീസാലിനേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കലാഹരണപ്പെട്ട എടുക്കാത്തൊട്ടായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിസ്ഫോടനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം, 1950 രണ്ടാമത്തെ കാർഷിക വിപ്ലവം നടന്നത്. ആ രണ്ടാമത്തെ കാർഷിക വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ അടിക്കടി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ആവിയന്ത്രം വന്നു, ജേം തിയറി വന്നു, ടെലിഫോൺ വന്നു, വാഹനങ്ങൾ വന്നു, പെൻസിലിൻ കണ്ടെത്തി, കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു, ജിനോം പ്രോജക്റ്റ് വന്നു, മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാർസിൽ ഇറങ്ങി, കഴിഞ്ഞ 1 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രവും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ധീരനൂതനമായ ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറ ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അവരെ അതിന് തയ്യാറാക്കേണ്ടുന്ന ചുമതലയാണ് അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉള്ളത്. ഉദാഹരണം, നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ വെച്ച് പരമപരിശുദ്ധമായ ശുദ്ധശാസ്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഈ ആസ്ട്രോണമി. ഇവിടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 60ാം പിറന്നാളിന് ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ. അദ്ദേഹം ഒരു സങ്കീർണമായ ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ്, തമോരന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ തമോരന്ധ്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വളരെ കിറാമുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രശ്നം. അത് ഹിന്ദിയിലായാലും ശരി, മലയാളത്തിലായാലും ശരി. അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധയായൊരു ശാസ്ത്ര ലേഖിക എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതെനിക്ക് എഴുതണം. ശരി, നമുക്ക് പറയാം.
he derived the total quantum integral for the total universe എന്നാണ്. ഈ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും? ഹോക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് derived the quantum integral for the total universe. മനസ്സിലാവും? അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന് അതിൻ്റെതായ സങ്കീർണമായ ഒരു സാങ്കേതിക ഭാഷയുണ്ട്. ആ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം. ഇനി ശാസ്ത്രം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിലേക്ക്, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന്? അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ഉപകാരപ്രദവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഉദാഹരണം. ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 12 Pro Max. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിൽ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ 5 നാനോമീറ്റർ ബയോണിക് ഉപയോഗിച്ച് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് 1.5 ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുത്തൻ രൂപം. അപ്പോൾ അത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും. ഇനി ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും എസും ടിയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എടുക്കേണ്ട, ഈ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അത് എന്തെങ്കിലും മാർഗമല്ല, കണക്കിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടെ, കണക്കിൻ്റെ വഴി കൂടെ പോയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണും. പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പലതരം വിഷമങ്ങളുണ്ട്, പലതരം തൂലാമാലകളുണ്ട്, പലതരം കുന്തണ്ടാണങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളല്ല. പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുത അവിടെ ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, അത് എവിടെ നിൽക്കണം, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എവിടെ നിൽക്കുന്നു, എവിടെ നിൽക്കണം. തെങ്ങിൽ കയറുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തെങ്ങിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കയറാനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? തെങ്ങ് കയറുക. പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്താണ്? ആർക്കും, ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തെങ്ങുമ്പ് കയറി നാളികേരം ഇടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വശം. എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്, അതിപരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ദിവസം മുമ്പ് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലെ റോവർ ഇറങ്ങി. റോവറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കിത് കാണാം, ഹെലികോപ്റ്റർ. ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പേരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ. അതിൻ്റെ പേര് സാമർഥ്യം, നൈപുണ്യം, ചാതുര്യം, ഇൻജെന്യൂറ്റി എന്നാണ് ആ ഒരു പേരിട്ടത്. ഈ ഇൻജെന്യൂറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് 2 അറ്റാണ്. തെങ്ങുമ്പ് കയറാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ ആ ഗർത്തത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുകൂലമായ സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിനെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് രണ്ടും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സംഭാവന. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശാസ്ത്രമായി, സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനമായി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമാണ്. CV രാമൻ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ആഘോഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലം നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്നൊവേഷൻ, നവീകരണം എന്നാണ് വിഷയം. അതായത് എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ളതുമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം, ഇതാണ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയതും ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാത്തതും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് ഈ ഇന്നൊവേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ പ്രമാണപ്പെട്ട വിഷയം. 2 ഉദാഹരണം നോക്കും. നമ്മളെല്ലാം ഈ തണ്ണിമത്തം കണ്ടിരിക്കും. എല്ലാ തണ്ണിമത്തനും ഉരുണ്ടും കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചതുരത്തിൽ തണ്ണിമത്തം ഉണ്ടാക്കി എന്താ ഗുണിച്ചാൽ ഒന്നിനും വീതം ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വയ്ക്കാം. അതൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യമാണ്. അത് അത്ര ഉപയോഗപ്രദമാണോ എന്ന് പറയും. നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിരിക്കും വളരെ ചെറിയ ടാറ്റയുടെ ഈ കാറ്, ഡാനോ കാർ. അത് വലിയൊരു നവീകരണമാണ്. കാറുകളുടെ ലോകത്തിൽ പലതരം കാറുകളുണ്ട്, വളരെ വിലപിടിച്ച കാറുകളുണ്ട്. കാറിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും നമ്മുടെ റോഡിന് അനുയുക്തവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. അതൊരു പുതുമയുള്ളതായിരുന്നു, അത് ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ പരിഷ്കൃതപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അതാണ് ഇന്നൊവേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിലൊക്കെ എലിശല്യമുണ്ട്. ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് തുടങ്ങിയ രോഗം വരും, എലിപ്പനി വരും, പല ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നും ശരിക്കും എലി പിടിക്കാൻ നല്ലൊരു എലിക്കണി, ഒരു റാറ്റ് ട്രാപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എലി അതിനേക്കാൾ മിടുക്കൻ സാമർഥ്യവും കാണിച്ച് അന്ന് കൂടും. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു എലിക്കണി അഭികൽപ്പന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു സാമൂഹ്യ നേട്ടമായിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാം, അച്ഛനമ്മമാരോട് പറയാം, രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് സഫലമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതാനും ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പ്രധാനം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കണക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. കണക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കണക്ക് സ്റ്റെമിൽ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എൻജിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാണ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭാസ്കരാചാര്യർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളാണ് ലീലാവതി. ഭാസ്കരാചാര്യരാണ്, അച്ഛനാണ് മകൾക്ക് കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, കണക്കിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മുഴുവൻ കലക്കി കുടിച്ച് കണക്കിൻ്റെ ഔന്നത്യങ്ങളിൽ വിഹരിച്ച ഒരു പ്രതിഭയാണ് ലീലാവതി. ലീലാവതിയോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ലീലാവതി അച്ഛൻ വിളിച്ച് മകളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്ടമുണ്ട്, അതിൽ 5-1 ഭാഗം കടമ്പപ്പൂവിലാണ് ഇരുന്നത്, 3-1 ഭാഗം സിലിണ്ടർ പൂവിലിരുന്നു. ഈ 2 സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള 3 ഇരട്ടി വ്യത്യാസം കൃതജപ്പൂവിൽ, 3ാമത്തെ പൂവിൽ പോയിരുന്നു. ഒരു തേനീച്ച മാത്രം ഇങ്ങനെ വായുവിൽ തത്തിക്കളിച്ചു, മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധമുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര തേനീച്ചയുണ്ട് കുട്ടി എന്നാണ് അച്ഛൻ മകളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം. രസകരമാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. താഴത്ത് ഞാനത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 15 തേനീച്ചകളാണ് ആ തേനീച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കണക്കുകൾ ഒരച്ഛൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് മകളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ പല തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പലരും ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ലീലാവതിയുടെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൊഫസർ തെരേസ, at the control room, anyone? Anybody at the control room? Hello? Can I have my can I have a Mentimeter, the first problem on the pencil and eraser put on the board? Because we are at mathematics now. കണക്കിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കണക്ക് ചെയ്യാം. പെൻസിലിന്റെയും റബ്ബറിന്റെയും ഒന്ന് ഇട്ടാല് നന്നായി. I'll give you the code. Participants can type in the code after logging into menti.com. Code is 3524047. So എല്ലാരും മെന്റിമീറ്ററിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് menti.com ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി. So do you want to see the results? Yeah, yes. Then stop your screen and start my screen. Okay, stop here. Yes, stop share. Yes, I am out. Okay. Can I see the results? Great results.
and 67%. Sir, can you see? യെസ്, ഐ ക്യാൻ സി. യെസ്, 67% യാതൊരു ശങ്കയില്ല. പെൻസിലിനും ഇറേസറിനും ₹1 10 പൈസ, പെൻസിലിന് ₹1, റബ്ബറിന് 10 പൈസ. വളരെ സന്തോഷം. 67 രണ്ടിൽ. പക്ഷേ 33% അത് ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നി. അവരൊന്ന് കണക്ക് ചെയ്തു. അവർ കണക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടി. എത്ര? 33, 5 പൈസ. 5 പൈസ റബ്ബറിന്, റബ്ബറിനേക്കാൾ ₹1 വില കൂടുതലുണ്ട് പെൻസിലിന്. അപ്പൊ പെൻസിലിന്റെ വില ₹1 5 പൈസ, റബ്ബറിന്റെ വില 5 പൈസ. അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ₹1 10 പൈസ. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വിഭാഗവും ചിന്തിച്ചു. ഒരു വിഭാഗം പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു, അവരുടെ ചിന്ത വളരെ ധൃതിയിലായിരുന്നു. ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി, ₹1 10 പൈസ. രണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ ₹1 10 പൈസയായി. പിന്നെ ചിന്ത വേണ്ട. മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല, ഇതിലെന്തോ ഒരു കണക്ക് ഉണ്ട്, നാം ചെയ്തു നോക്കട്ടെ. അവർ ചെയ്തു നോക്കി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ശീഘ്രഗതിയിൽ അതിവേഗം കൂടി ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിമർശനാത്മകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലോ അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ പെൻസിലും ഇറേസറും. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താൽ ഞാൻ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. Okay. സ്ക്രീൻ ഷെയർ. Sir, screen share ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് കണക്കിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ചില അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഏതാനും രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി, അവരും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയല്ല. പക്ഷേ ചരിത്രം, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളെ, മഹാസ്ഫോടനം, ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആ ബിഗ് ബാങ് അടക്കം നെഹ്റു മകളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ മകള് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോൾ അറ്റോമിക് എനർജിയുടെയും അണുശക്തി വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ശൂന്യാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും ആധിപത്യം അവർക്കായിരുന്നു. ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ യാതൊരു വിഷമവുമില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവർക്കുള്ള കഴിവുണ്ടായി. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം, ചരിത്രത്തിൽ കുതിർന്ന ശാസ്ത്രം അദ്ദേഹം മകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു. മഹാനായ ഒരു രക്ഷിതാവായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ. ഇതാ നോക്കൂ, സ്വാമിനാഥൻ, ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ്. ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞ് കൗതുകവും ജിജ്ഞാസയും വളർത്തിയ മഹാനായ ഒരച്ഛൻ. ഫെലോ ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി. എങ്ങനെ ഭാസ്കരാചാര്യർ ലീലാവതിയെ പഠിപ്പിച്ചു, അതേപോലെ ഗ്രീസിൽ തിയോൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ ഹൈപ്പേഷ്യയെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗണിതജ്ഞയായും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യങ്ങളിൽ കയറിയ ഒരു പ്രതിഭയായിട്ടാണ് ഹൈപ്പേഷ്യയെ നാം ഇന്ന് ആരാധിച്ചു വരുന്നത്. അതിന് കാരണം അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച കണക്കുകളായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ കണക്കിൻ്റെ അറിവ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഒരമ്മ മകന് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിപ്രധാനമായൊരു സംഭാവന, ഇത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ഓർക്കപ്പെട്ടിട്ടതാണ്. ഇത് ഞാനൊരു തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അമ്മ തൻ നേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു എന്ന്. വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കവിത ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അങ്കണത്തൈമാവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പഴം വീഴുകയും അമ്മ തൻ നേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു ചുടുകണ്ണീർ എന്നാണ് വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കവിത. ഈ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചുടുകണ്ണീർ ഉതിർന്നു. എപ്പോൾ? മകൻ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു എഴുത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അമ്മേ, സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു എഴുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, തുറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അമ്മ ഒന്ന് വായിക്കണം. അമ്മ വായിച്ചു. വായിച്ചതോടുകൂടി നാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കാരണം നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ബുദ്ധിമാന്യമുള്ളവനാണ്, സ്കൂളിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്, നാളെ മുതൽ സ്കൂളിലേക്ക് വരണ്ട എന്നുള്ള വിവരമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് മകൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. അത് വായിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു.
പക്ഷെ ആ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ അമ്മ പറഞ്ഞത് അതല്ല, അവർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാണ്, നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് നീ സ്കൂളിൽ വരുന്നുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അമ്മയാണ് എഡിസനെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിന്നീട് ഒരു പ്രതിഭാശാലിയായി മാറ്റിയത്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ വളരെ വൈകാരികമായി വിവരിക്കുന്നു. പഠനം പാൽപായസമാക്കിയ മറ്റൊരു മഹാവനിതയാണ് മേരി ക്യൂറി. 2 നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ, രസതന്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം, ഭൗതികത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം. അവരെ പഠിപ്പിച്ചത്, മേരി ക്യൂറിയെ പഠിപ്പിച്ചത് മേരി ക്യൂറിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനുമായിരുന്നു. അമ്മയിൽ നിന്നും അച്ഛനിൽ നിന്നും ആദ്യ തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടിയ പൈതൃകം താഴെ 2 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. അതിൽ ഒരു കുട്ടി നോബൽ സമ്മാനം നേടി. അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ വായന ഇത് നോക്കിക്കോളൂ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ ബർട്രൻഡ് ആർതർ വില്യം റസ്സൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 മക്കളെ, ജോണിനെയും കെയ്റ്റിനെയും ഒപ്പം ഇരുന്ന് കണക്കും കഥയും വായിച്ചു കൊടുക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പതിവ്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഗുണം പിടിക്കാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന്. സ്കൂളിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വളരെ മന്ദബുദ്ധിയാണ്, ഒരു ഗുണം പിടിക്കാത്തവൻ, യു വിൽ മേക്ക് നത്തിങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞത്. അച്ഛൻ ഒരു കോമ്പസ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. ആ കോമ്പസ് കാന്തസൂചി നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ കാന്തശക്തിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും എങ്ങനെ ശൂന്യാകാശത്തിലെ ശക്തികൾ, ബലങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഒടുക്കം സാപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം, ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി, സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയും 2 ഘടിപ്പിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യ രാശി കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ അദ്ദേഹം അച്ഛൻ കൊടുത്ത ഈ കോമ്പസിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ ശാസ്ത്ര ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറിയത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ജെന്നിഫർ ഡൗട്ട്ന ഒരു ദിവസം നല്ല മഴയായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഒരു പുസ്തകം കിടക്കയിൽ അവിടെ വെച്ച് പോയി. പുറത്തു പോകാൻ വയ്യാത്ത മകളെ അതിരുന്ന് വായിച്ചു. അത് ജെയിംസ് വാറ്റ്സൺ എഴുതിയ ജീവന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമായിരുന്നു. അത് വായിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ, ജൈവരസതന്ത്രത്തിൽ താല്പര്യമെടുത്തത്. പിന്നീട് ആ രംഗത്തേക്ക് അവർ കടന്നു കയറി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നോബൽ സമ്മാനത്തിലേക്ക് എത്തി. ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ന്യായവാദം. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ന്യായം കാണണം, അതിനൊരു കാരണം കാണണം. കാരണം എന്താണ്? കാര്യകാരണ ബന്ധം തിരയലാണ് ശാസ്ത്രം. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കോഴി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കോഴിക്ക് നിത്യം 100 ഗ്രാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. കോഴിക്ക് സന്തോഷമായി, അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം 100 ഗ്രാം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു 3 മാസം, 120 ദിവസം, 4 മാസം കോഴി 100 ഗ്രാം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തടിച്ച് കൊഴുത്തു വന്നു. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെയും അത് വരും എന്നാണ് കോഴിയുടെ പ്രതീക്ഷ. അന്ന് ഡിസംബർ 24 കോഴി ഈ രൂപത്തിൽ. അതായത് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ തരത്തിൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു, നാളെയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ കാറ്റാസ്ട്രോഫിക്കായി മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി പലവിധ ന്യായവാദങ്ങളുണ്ട്. അതുമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കഥാരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെമിസ്റ്റ് രക്ഷാകർത്താവ് എന്നാണ് നാം പറയുക. സ്റ്റെമ്മിനെ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരെ, സ്റ്റെം പ്രേമിയായിട്ടുള്ള രക്ഷാകർത്താക്കളെ നമ്മൾ സ്റ്റെമിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അവർ വായിക്കും. റീഡിങ് മേക്സ് എ മാൻ. വായനയാണ് മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നത്. വി ആർ വാട്ട് വി റീഡ്. നാം എന്ത് വായിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ നമ്മളുള്ളൂ. ആ വായനയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ, കുട്ടികൾ ഉള്ളിടത്ത് വായിക്കുക, അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുക, കൂട്ടുവായന. റസ്സിൽ 2 കുട്ടികളെ എടുത്തി വായിച്ചില്ലേ, കൂട്ടുവായന. അതിനപ്പുറത്താണ് കൂട്ടി വായനയുണ്ട്. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതിനപ്പുറത്തും ചിലത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത്, പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വരി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 വരിയാക്കി മാറ്റി, അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിവായനയും. വായന, കൂട്ടിവായനയിൽ കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത്. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര കഥകൾ പറഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു 10,000 ശാസ്ത്രകഥകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ശാസ്ത്രകഥകളുടെ വളരെയധികം ശാസ്ത്രകഥകളെ രസകരമായി കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന ബൃഹത്തായൊരു കഥാപ്രപഞ്ചം മലയാളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുറീക്ക, അത്തരം മാസികകളിൽ നിങ്ങൾ അനവധി കഥകളുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടിലെ കളിസാമാനങ്ങൾ വയ്ക്കുക.
ഈ കളിസാമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കാണാനുള്ള സാമാനം, കാണാ സാമാനമല്ല വേണ്ടത്. കളിസാമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റി വീണ്ടും ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് കളിസാമാനം. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ അടുക്കളയ്ക്ക് കയറിയാൽ മതി. അടുക്കള ഏറ്റവും വലിയ രാസപരീക്ഷണശാലയാണ് അടുക്കള. അടുക്കളയിൽ നടക്കുന്ന രാസകാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രൊഫസർക്ക് കൂടി പറ്റാത്ത കാര്യം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അടുക്കളയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ അലോസരപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെം ചിന്തയെ, അതായത് സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്സിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, അതെപ്പോഴും നമ്മൾ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അത് ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടി പ്രധാനമാണ്. ആ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മനോഭാവം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് വരും. സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന്, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, സർഗാത്മകത. ആ സർഗാത്മകത ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തലത്തിലുള്ള സർഗാത്മകതയാവാം, അത് വളരെ ചെറിയ സർഗാത്മകതയാവാം, നിത്യകാര്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഇതായാലും മതി. അപ്പോൾ ആ സർഗാത്മകതയുമായിട്ട് ഇടപെടുത്തുക, അതാണ് ഒരു പ്രധാനം. 2, ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം. 400 രൂപയുടെ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് സർ CV രാമൻ്റെ ഒരു നൊബൽ സമ്മാനത്തിനുള്ള പരീക്ഷണം നടത്താൻ പറ്റി. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അങ്ങനെ 400 രൂപയുടെ ഉപകരണം കൊണ്ട് നൊബൽ സമ്മാനമൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സേൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കോടാനുകൂടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് 400-500 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഘം. അപ്പോൾ സംഘചേതനയാണ്, ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സംഘത്തിൽ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പണിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഒറ്റയാന്മാരെ വളർത്തിയാൽ ആ സിംഗുലാരിറ്റി, ആ ഏകത്വം പറ്റില്ല. കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് ഫ്രിക്ഷൻ, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് സംഘടനകളില്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹമസൃണമായ സംഘചേതന ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രമിക്കും. പിന്നെ വിമർശനാത്മകമായ ചിന്ത. പെൻസിലും റബ്ബറും കണ്ടാൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ ഉടൻ അതിന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് ചാടി മറിയല്ല, അത് പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും വിദഗ്ധമായി അപഗ്രഥിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ 4മത്തതാണ് ആശയവിനിമയം. അതായത് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല, അത് മറ്റൊരാൾക്ക് പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാപ്പബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ആ ആശയവിനിമയം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന്. അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞു തരട്ടെ, അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരിച്ച് തരട്ടെ. അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവും, ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവും, ആധികാരികത ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ ആശയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സർഗാത്മകത, കൂട്ടുബോധം, കൂട്ടായ്മ, വിമർശനാത്മകമായ അപഗ്രഥന ചിന്ത, സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള കഴിവ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും രക്ഷാകർത്താക്കളും വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രസഞ്ചി ഉണ്ടാക്കണം. ശാസ്ത്രസഞ്ചി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏത് കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളോട് പറയും. അത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരാവാം, അത് ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങിയ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിൻ്റെ വിലയായിരിക്കാം, എത്ര ഉറുപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ വില. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സഞ്ചി എല്ലാ കുട്ടിയുടെയും കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനാണ് സയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ. കിങ്സ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ലൂയിസ് ആർച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചാരിക. അവരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെയൊരു സങ്കേതം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, വിദേശത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി നമ്മൾ പലതരം ബിരുദങ്ങൾ നേടും. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ നൂതനത്വത്തിന് പിന്നിൽ പോയിട്ട് പലതരം മിക്കി മൗസ് ബിരുദങ്ങളും ആൾക്കാർ നേടുന്നുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് ചെയ്യരുത്.
ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ജോലിയുടെ ആവർത്തന പട്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടികയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ പോയി കണ്ടെത്താം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം എടുത്താൽ, ഉദാഹരണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി എടുത്താൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, രസതന്ത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ലോകത്തിലുണ്ട്, ആ ജോലികൾക്ക് എത്രമാത്രം പഠിപ്പുണ്ടാവും, ആ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാങ്കേതിക ലോകത്തിൽ എവിടെ എത്താൻ കഴിയും. അതായത് ഒരു വിഷയം, ആ വിഷയത്തിലുള്ള പഠന സാധ്യതകൾ, ആ വിഷയത്തിലുള്ള ജോലി സാധ്യതകൾ, ആ വിഷയത്തിലുള്ള സമ്പാദ്യ സാധ്യതകൾ, ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ, ഒരു ആവർത്തന പട്ടിക നമുക്ക് നെറ്റിൽ പോയാൽ കാണാം. അത് സമയമുള്ളപ്പോൾ അത് നോക്കി ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പൊതുവെ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ കടമെടുത്ത സമയത്തിലാണ്, 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിർത്താം. വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രക്ഷാകർത്താവിൻ്റെ ചുമതല എന്താ വെച്ചാൽ ഈ 8 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂറേ സ്കൂളിലുള്ളൂ. ബാക്കി 16-18 മണിക്കൂർ വീട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി സമയം വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഇത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഒരു കഴിവുണ്ടായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലയുണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യം നടക്കില്ല. ചുരുങ്ങിയത് 5 തലയെങ്കിലും വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുട്ടികളോട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ബാക്കലോറേറ്റ് സിസ്റ്റം IB സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് ഇടപഴകും പറയാം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കാണാം 3, 4, 5 തലകൾ, ഒരു തലയല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് തല രാമന്റെ തല. രാമന്റെ തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫിസിക്സിൽ അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതാണ് രാമനിക് മൈൻഡ്, രാമന്റെ തല, രാമന്റെ സിര. 2 മെന്റലീഫ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ 118 മൂലകങ്ങളെയും കൃത്യമായി അടുക്കിയിട്ടുള്ള ആവർത്തനിക പട്ടികയെ പറ്റി നല്ല വിവരമുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് രസതന്ത്രവും അറിയാം, ഭൗതികവും അറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം, അടുത്ത വിഷയത്തിലെ സാമാന്യമായ ഒരു പാണ്ഡിത്യം, ഇങ്ങനെ 2 വിഷയങ്ങളിലെ ഒന്നിൽ അഗാധമായ രാമന്റെ തരത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യവും രണ്ടാമത്തേതിലെ മെന്റൽ ലീഫിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം ആകുമ്പോൾ 2 മൈൻഡ് സെറ്റ്, മനോഭാവം. മൂന്നാമത്തേത് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സർഗാത്മക മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ പഠിത്തത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അതേവരെ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ നവീനമായ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക, അതാണ് സർഗാത്മകത. 4മത്തത് നമ്മുടെ എതിരാളികളോട് ലഹള കൂടാണ്ട്, അതായത് സംഘർഷവും സംഘടനവും ഇല്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഘചേതനയോട് കൂടി നടത്തുക, റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബഹുമാനത്തോടു കൂടി. അബ്ദുൽ കലാമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബഹുമാന്യ മനോഭാവം, എല്ലാവരോടും, ശത്രുക്കളോട് പോലും ബഹുമാന്യ മനോഭാവം പുലർത്തുക. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളർത്താവുന്ന മനോഭാവം. 5മത്തേതാണ് മോറൽ മൈൻഡ് സെറ്റ്, ധാർമ്മിക മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നൈതിക മനോഭാവം എന്ന് പറയും. ഈ 5 മനോഭാവങ്ങൾ വളർത്താൻ വീട്ടിലത്തെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഉപമ, ഒരു ഉൽപ്രേക്ഷ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു കുതിരയുടെ കാര്യം എടുക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കുട്ടി ഒരു കുതിര പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് നടക്കും കുതിര എന്ന് പറയും. കുതിര വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി സ്കൂളിൽ പോയി നടന്നു വരും. ഏതാണ്ട് 5 കിലോമീറ്റർ വേഗതയാണ് ഈ നടക്കും കുതിരയുടെ വേഗത. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേഗത ഒന്ന് കൂടുന്നു കാണും. അവിടുന്നാണ് ഈ വാക്കിംഗ് കുതിര ട്രോട്ടിംഗ് കുതിരയായിട്ട് മാറും. 10 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ, 1 മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ട്രോട്ടിംഗ് കുതിരയായിട്ട് മാറും. അതേ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുതിര അതിൻ്റെ 3ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കും. അതിനാണ് കാൻറ്ററിങ് കുതിര എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ കാൻറ്ററിങ്. അത് 15 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 കിലോമീറ്ററിൽ നടക്കുന്ന കുതിര, 10 കിലോമീറ്ററിൽ ട്രോട്ടും കുതിര, 15 കിലോമീറ്ററിൽ കാൻറ്ററിങ് കുതിര. ഒരു യഥാർത്ഥ കുതിര അതിൻ്റെ കുതിരശക്തി മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് കുതിച്ചു കയറും കുതിര, ഗാലപ്പിംഗ് ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയും. 50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. 5 കിലോമീറ്ററിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുതിരയെ 50 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് നാം കൊടുക്കുന്ന ഊർജ്ജശക്തി, കുതിരശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ അപ്പോൾ
ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അധ്യാപകർക്ക് 6 മണിക്കൂറും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് 18 മണിക്കൂറും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഏതാനും ശാസ്ത്രകഥകളുടെ, നിരവധി ശാസ്ത്രകഥകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ശാസ്ത്രകഥകളുടെ ഏതാനും പുസ്തകങ്ങളുടെ രൂപം കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സന്ദേശം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നാം ജീവിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും ഗണിതത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിലാണ്. ആ ലോകത്തിൽ സാർത്ഥകമായൊരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചേ തീരും. റസലിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഉദ്ധരണിയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എ ഗുഡ് ലൈഫ് ഈസ് വൺ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ലവ് ആൻഡ് ഗൈഡഡ് ബൈ നോളജ്. സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതവും ജ്ഞാനത്താൽ നിയാമകവുമാണ് ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം. അങ്ങനെ ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയാണ്, ധാർമ്മിക കടയുമാണ്. ആ ധാർമ്മിക ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നാം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതിനുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമായ ഈ അവസരത്തിൽ ചരിത്രം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മാപ്പ് നൽകുകയില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ദൗത്യം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയരാമൻ സാറിന്റെ വിലയേറിയ അനുഭവ സമ്പത്തും അതുപോലെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും പല തലങ്ങളിലുള്ള അവബോധം നമുക്ക് പകർന്നു നൽകി സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഈ പരിപാടിക്കായി നീക്കിവെച്ചതിന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ തെരേസ് സേമുന മഹേഷിനെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. On behalf of IEEE and Amal Jyoti College of Engineering, we express our gratitude to Dr. A.P. Jayaraman sir for his excellent speech that was captivating and very informative. Thank you, sir, for sharing your knowledge gained over the years with us. We thank Dr. Biju K, Professor and Treasurer, IEEE Kerala Section, College of Engineering, Munnar, for sparing his valuable time for being with us today. We thank Reverend Father James Elenjipuram, our Dean, for showing utmost interest in the activities of student welfare. Our sincere thanks and gratitude to our manager, Reverend Father Dr. Matthew Picard, Dr. S.B. Lakaprambal, our principal, the registrar, Professor Tommy Joseph, deans, our HOD, Professor K.G. Sadish Kumar, Reverend Father Dr. Robin Thotupuram, HOD of MCA, Professor Dr. Jubi, for their constant encouragement and support. Our sincere thanks to IEEE Art and Educational Activities Chairman, Dr. Preeti Bajaj, Vice Chancellor of Galgothias University, for giving us the opportunity and support to conduct this program. The heart of the event are our participants. We thank all our guests who have responded to our invitation, and you have made us extremely happy by participating in our program. IEEE Reaching the Locals program has planned several programs to create an urge for science and arts amongst children, and thus contribute to the global goals of IEEE. Hoping to see all of you in our future programs also. With this, we shall end today's program. Thank you all once again. Participants, please fill in the feedback form.